पिता पुत्र पतात्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु आम प्रार्थना करिवा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगण मतरे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता मरिया आंबे माने पापी अंबान निमंते वर्तमान हो अंबान मरण समय नूतना कर कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आपण मान समस्त ही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ एप्रिल मास 6 तारिख सोमवार दिन। आज सुसमाचार माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 8 रु 15 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। सेमाने भय तथा अति आनंद रे तांकर शिशु मानू जनइबा पाई समाधि स्थान दौड़िले। हठात जीशु सेमानकु दर्शन दे कहले तुम मानकर मंगल हो। सेमाने तांकर निकटकू आसी तांकर पाद धरी आराधना कले। जीशु सेमानकु कहले भय कर नहीं, जाओ मोर भाई मानकु गालीली को जीवा पाई कुह, सेठारे सेमाने मते देखिवाकू पाइबे। सेमाने गला परे केतेक प्रहरी नगर को जाई ए समस्त घटना प्रधान याजकों को जणाइले। सेमाने कुलवृद्ध मानक सह एकत्र बसी विचार करी सैन्य मानक प्रज्र अर्थ देई कहले तुमे माने कुह, आमे शोई पड़िथिबा बेले रातिरे तांकर शिशु माने आसी तांको चोरी करिकि नहीं गले। यह कथा जदि राज्यपाल शुणा को पाती तेबे आमे तांको बुझाई देबु ओ तुमको विपदरू रक्षा करिबु। एणु प्रहरी माने टंका नहीं सेमानंकु जेपरी निर्देश दिया जाइथिला सेहीपरि कले। यही मिथ्या कथा आज जाए यहूदी मानकर मध्य प्रचारित होउछि। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम प्रशंसा हो। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आउ प्रभु जीशु ख्रीष्टर पुनरुत्थान पर जो घटना गुड़िक घटला से विषय आज सुसमाचार आम शुणिलु। आजिकल सुसमाचार से विषय आम शुणी पारिबा। प्रभु जीशु ख्रीष्टर पुनरुत्थान विषय प्रचार करने जीशु निरीह नारी मानू दायित्व देले। आने जो माने अधिकार थिले सेमाने प्रभु जीशु ख्रीष्टर पुनरुत्थान विषय जो मिथ्या प्रचार चलुला ताहाकू चारिआडे विस्तार कले। तेणु प्रिय भाई भाई मैंने देख निरीह लोक माने सत्य को प्रचार कले। आउ जो माने बड़ बड़िया लोक माने एवं प्रधान याजक यहूदी नेता माने समाने मिथ्या प्रचार करवाटा आम देखिपारिचु। यहाँ हूँ गोटे विपरीत परिस्थिति माने जो माने मुक्तिदातांकर अपेक्षार थिले सेमाने मुक्तिदाता आसला बेलू तांको ग्रहण कले नहीं। आउ मुक्तिदाता यही जगत को आसिले, जीशु यही जगत को आसिले एवं से लोक मान को शिक्षा देले। आउ से निर्यातना भोग करी क्रूश उपर मृत्यु करी पुनरुत्थि देले। यह हूँ सत कथा। किंतु जो माने ये सब जानी भविष्य वक्ता मान कथा सब जानी मुक्तिदाता विषय जो भविष्यवाणी सब करा जाइतिला सब जानिबा पंडित माने बोली कहवा सेमाने जीशु को तिरस्कार करवाटा एवं जीशुर पुनरुत्थान देखा प्रहरी माने मध्य सत कथा न कहीकि मिथ्या प्रचार करवाटा आम देखिपर। किंतु जीशु निरीह नारी मानू देखा देकी सेमानंकु कहउचंदी तुमे जाइकी मोर पुनरुत्थान विषय प्रचार कर अन्य मानू तुम्हें कुह। तेणुक जीशु प्रभु परमेश्वर निरीह लोक मानू तांकर कार्य नियोजित करती तांकर विषय प्रचार करिवार दायित्व प्रदान करिसंती। माथ्यू सुसमाचार 5 अध्याय 3 पदरे व 8 पदरे आम देखिपारिचु जे धन्य आत्मारे दरिद्रगण कारण स्वर्ग राज्य सेमानंकर
ତେଣୁକରି ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ହିଁ ନହେଲେ ନମ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଜଣେ ଲୋକ ବହି ପଢ଼ିଲା ବୋଲିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଦରିଦ୍ର ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିବାର ଅଛି, ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାର ଅଛି। ନମ୍ର ବୋଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବା, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ 8 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, 5:8ରେ ଧନ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବା। ସେହି ନେତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ତିରସ୍କାର କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ନିର୍ମଳ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସରଳ ଓ ସମାଜର ତିରସ୍କୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଆମର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସରଳ ମନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେହି କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁଣ୍ୟବିଦ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିଷୟ, ମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲିକି ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟତା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଏସବୁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତା। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେହର ସହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ସ୍ନେହର ସହିତ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ସେହି ନାରୀମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଏବଂ ନମ୍ର ଓ ପ୍ରେମମୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କିଏ ବି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ, ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତିରସ୍କାର, କେବଳ ବେଳେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ମାନେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତାଡ଼ନା ଆସିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବେଳେବେଳେ କେତେଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗାଁରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବି ହେଉଛି ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବିଷୟ। କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମର ପଥ, ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମର ପଥ, ଆଉ କେହି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ।
ଆଉ ଜଗତକୁ ପଛରେ ନ ଯାଇ ଜଗତର ପଛରେ ନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜଗତର ପଛରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏସବୁ ଆକା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ମନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଖୋଲା ମନରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଆମେ ନିଜର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଏବେ ଦେଖ ଯୀଶୁ ସେ ନିର୍ଯାତନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୀଶୁ 10 ଥର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ଦ୍ୱାରା, ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ରହିଲା। ଆଉ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ପରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। କଳୋସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଲିଖିତ ପତ୍ର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକର ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆଉ ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ରବିବାର ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ, କେବଳ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, ନରକରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ, ଧାର୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ସମାଚାର ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକର ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଯୀଶୁ ଆଣିଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚାର କର। ପ୍ରଭୁ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ ରହୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ, ଆମେନ୍। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।